Then, next, verse 21. Be subject to one another. Before it says, wives, be subject to your husbands. Learn to be subject to one another. ఇక్కడ ఒకనికొకడు లోబడి ఉండుడి. ఇక్కడ స్త్రీలు పురుషులకు లోబడే దానికంటే ముందు ఒకనికొకడు లోబడి ఉండటం నేర్చుకోండి అని ఉంది. Very important. When you're filled with the Holy Spirit, you will learn to be subject to one another. ఇది ఎంతో ప్రాముఖ్యమైన విషయం. మీరు ఆత్మతో నింపబడిన తర్వాత ఒకరికొకరు లోబడటం నేర్చుకుంటారు. That means, you mean I must be subject to my wife, you say as a man? Not only to your wife, brother, you got to be subject to your children as well. అంటే ఏంటి, నేను పురుషునిగా నా భార్యకి నేను లోబడాలా అని మీరు చెప్తున్నారా అని అడిగితే, మీ భార్యకే కాదు మీ పిల్లలకు కూడా లోబడాలి. What does it mean, subject to one another? That means, let me explain it. Don't tread inside their boundary. ఇక్కడ ఒకరికొకరు లోబడటం అంటే ఏంటంటే ఇతరుల యొక్క సరిహద్దుల్లోకి మీరు వెళ్ళొద్దు. You know, there's a verse in Proverbs which says, don't move the ancient boundary mark. సామెతల్లో మనం చూస్తాము, పురాతన రాయిని మీరు తొలగించొద్దు. I can't remember it offhand, but there is a verse like that. I'll look it up sometime. ఇప్పుడు నాకు గుర్తులేదు కానీ సామెతల్లో ఒక వచనం ఆ విధంగా ఉంటుంది. You know, for these plots and all, you have these boundary stones. Don't go at night and move the boundary stone. None of you will do it. మీరు చూసినట్లయితే ప్లాట్స్ అవన్నీ కూడా సరిహద్దు రాళ్ళు ఉంటాయి. రాత్రిపూట వెళ్ళి ఎవరు కూడా రాళ్ళని మార్చరు, ఎవరు చేయరు. You know, move it 2 feet that side to get a little more of your neighbor's property. No, there is a boundary for your neighbor, and you'll never try to go into his boundary, even if there's no wall. మీరు ఒక 2 ఫీట్ల లోపలికి జరిపి మీ పొరుగువాని స్థలాన్ని ఎక్కువ ఆక్రమించుకోవచ్చు అని మీరు చేయరు. ఒకవేళ అక్కడ గోడ లేకపోయినా కానీ మనం వెళ్ళము. You won't move the boundary stone. I want to say, your wife has got a boundary around her. Your children have got a boundary around them. We must respect that. కాబట్టి నీ భార్య చుట్టూ ఒక సరిహద్దు ఉంటుంది, నీ పిల్లల చుట్టూ సరిహద్దు ఉంటుంది, దాన్ని మనం గౌరవించాలి. Let me start with children. How do I respect the boundary around my children? నా పిల్లల యొక్క సరిహద్దు నేను ఎలా గౌరవించగలను? One example. Supposing they are naughty, when they are small, 5-6 years old, and they are very naughty, when some visitors are there, I don't spank them. ఒక ఉదాహరణ మనం చూసినట్లయితే వాళ్ళు నాటీగా ఉన్నారు అనుకోండి, అల్లరిగా 5-6 సంవత్సరాల పిల్లలు అల్లరి చేస్తూ ఉంటారు. కానీ ఎవరైనా మన ఇంటికి విజిటర్స్ వచ్చినప్పుడు వాళ్ళ ముందు నేను కొట్టను. I can. Bible says discipline your children. కావాలి నేను కొట్టొచ్చు, బైబిల్ చెప్తుంది పిల్లల్ని క్రమశిక్షణలో పెట్టమని. But if I discipline them in the presence of these visitors, it's a double punishment. కానీ అతిథుల ఎదుట వారిని నేను శిక్షించినట్లయితే అది రెండంతల శిక్ష అవుతుంది వాళ్ళకి. First of all, the spanking, and second, the humiliation the child suffers in the presence of others. ఒకటేమో వారిని దెబ్బలు కొట్టడం, రెండోది ఏంటంటే వేరే వాళ్ళు ఉన్నప్పుడు వాళ్ళు ఎంతో అవమానంగా భావిస్తారు దాన్ని. So there is a boundary around that child which says, Dad, you can discipline me, but don't ever humiliate me before others. కాబట్టి ఆ పిల్లల చుట్టూ ఒక సరిహద్దు ఉంటుంది. నాన్న నీవు నన్ను శిక్షించొచ్చు కానీ వేరే వాళ్ళ ముందు నన్ను అవమానపరచకూడదు. So I come to that boundary and I stop. నేను ఆ సరిహద్దు దగ్గరికి వచ్చి ఆగిపోతాను. That means I'm respecting him. I'm subjecting myself to that boundary. Not only when visitors are there. కాబట్టి ఆ సరిహద్దుకి నేను లోబడుతున్నాను కేవలం ఎవరైనా అతిథులు ఉన్నప్పుడే కాదు. I would not punish my child in the presence of his 3 brothers also. కాబట్టి ఇతర పిల్లల ముందు కూడా నా కుమారుడిని నేను శిక్షించను. Or any of his brothers. Alone. There's a dignity about a child. A child has got a dignity. Respect that dignity. కాబట్టి ఆ పిల్లవానికి ఒక మర్యాద ఉంటుంది. ఆ మర్యాదను కాపాడాలి. And that is why we never call a child a pig or a donkey or you moron or something like that. అందుకే పిల్లల్ని పందేనో గాడిదేనో లేకపోతే మొరాన్ అని ఇంకో పేరుని పిలవకూడదు. Do you ever call your child bad names? You know, there are people who call that, you pig. Well, who's the father of the pig? It's another pig. కాబట్టి కొంతమంది పిలుస్తారు పిల్లల్ని పంది అని పిలుస్తారు. మరి ఆ పందికి తండ్రి ఎవరు? ఇంకొక పందే కదా. You forget that. The father of a donkey is a bigger donkey. That's all. దాన్ని మర్చిపోయారా? ఒక గాడిదకి తండ్రి పెద్ద గాడిదే అవుతాడు. So we should never call children by, you know, in Kerala they have the habit of calling Eda, Edi. కేరళలో ఇప్పుడు భార్యాభర్తలు ఎడా ఎడి అని పిలుచుకుంటూ ఉంటారు. We must never call people by that name. Don't call your wife or children by that name. Use a loving name. పిల్లల్ని కానీ భార్యని కానీ అలాంటి పేర్లు పెట్టి పిలవకూడదు. ప్రేమ గల పేర్లు పెట్టి పిలవాలి. There's a boundary of respect. Even if they have done horrible things, you cannot go inside their boundary. That is the meaning of be subject to one another. కాబట్టి వాళ్ళు ఎంత భయంకరమైన తప్పులు చేసినా వాళ్ళకి ఒక సరిహద్దు ఉంటుంది. దాన్ని దాటి మనం లోపలికి వెళ్ళకూడదు. Or your wife also. She has got a dignity about her. నీ భార్య చుట్టూ కూడా మర్యాద గౌరవం అనేది ఉంటుంది, ఒక సరిహద్దు. Which you must respect. నువ్వు గౌరవించాలి. You know, I mean, for example, if you recognize that the kitchen is her department, well, there's a dignity about her. She must have
some area of privacy. కాబట్టి కిచెన్ మనం చూసినట్లయితే కిచెన్ తనకు సంబంధించింది కాబట్టి తనకి ఒక మర్యాద అనేది ఉంటుంది ఆ విషయంలో. Where she can run the show. It's not that you're the master of the house and you run every single room. కాబట్టి ఆ కిచెన్కి సంబంధించి తన పని తను చేసుకుంటుంది. ఏదో నువ్వు ఇంటికి యజమాని కాబట్టి ఇంకా ప్రతి చోట నువ్వే యజమాని అని కాదు. Recognize that there is an area where she not just to cook the food, maybe she wants to do things in a certain way. కాబట్టి ఇప్పుడు ఆ కిచెన్లో కేవలం భోజనం వండటం మాత్రమే కాదు కానీ తను అనుకున్నట్లు అందులో చేయాలనుకుంటుంది. Respect that. That may not be the way you want it, దాన్ని గౌరవించు. ఏదో నువ్వు అనుకున్నట్టు చేయలేకపోవచ్చు. but you back out and she doesn't come to your office and tell you how to run your office there. ఆమె నీ ఆఫీస్కి వచ్చి మీ ఆఫీస్లో నువ్వు ఎలా పని చేయాలి ఎలా ఉండాలని చెప్పట్లేదు కదా. Well, you don't go into her territory and tell her how to run her department. కాబట్టి తన పరిధిలోనికి నువ్వు వెళ్ళి తను చేసుకునే పని కూడా నువ్వు ఇలా చేయాలి అలా చేయాలని చెప్పకూడదు. You see, this is the trouble with a lot of Indian husbands. They just think they are lord of everything. భారతదేశంలో ఉన్న అనేక మంది భర్తలతో ఇదే సమస్య. వాళ్ళు ఏమనుకుంటారంటే అన్నిటికీ నేనే యజమాని అనుకుంటారు. So we need to be careful here. To respect be subject to one another means I recognize that God has drawn a boundary around that person and I respect that boundary. ఈ విషయంలో మనం జాగ్రత్తగా ఉండాలి. దేవుడు తన చుట్టూ ఒక సరిహద్దుని ఇచ్చాడు కాబట్టి ఆ సరిహద్దును మనం గౌరవించాలి. That in my being the head, the whom I don't humiliate my wife. You know, people who make crack jokes at their wives in public. Oh, she's like that, she's like this. నేను యజమాని అయినప్పటికీ నా భార్య నేను అవమానించకూడదు. చాలా మంది అందరి ముందు భార్య మీద వాళ్ళు తప్పుగా మాట్లాడుతుంటారు. ఆమె ఇలా చేస్తుంది ఇలా చేస్తుందని. They have absolutely no respect for the dignity of their wives. వాళ్ళకి నిజంగా ఎటువంటి గౌరవం ఉండదు. తన భార్య యొక్క పరువు ప్రతిష్టల మీద ఎటువంటి ఆసక్తి ఉండదు. It's absolutely evil to humiliate your wife like that. కాబట్టి నీ భార్యని అలా దిగజార్చి మాట్లాడటం అనేది ఎంతో దుష్టత్వం అది. The Bible says in 1 Peter chapter 3 that a husband must live in an understanding way with your wife. 1 Peter chapter 3, live in an understanding way, verse 7, with your wife, recognizing that she is weaker. Why is she weaker? Not because she is unspiritual. Sometimes we think she's weaker because she's unspiritual. The Holy Spirit says she's weaker because she's a woman. I like that. బైబిల్ ఏం చెప్తుందంటే పేతురు రాసిన మొదటి పత్రిక 3వ అధ్యాయం 7వ వచనంలో, అటువలనే పురుషులారా జీవమను కృపావరంలో మీ భార్యలు మీతో పాలివారై ఉన్నారని ఎరిగి ఎక్కువ బలహీనమైన ఘటమని భార్యను సన్మానించి మీ ప్రార్థనలకు అభ్యంతరం కలగకున్నట్లు జ్ఞానము చొప్పున వారితో కాపురము చేయుడి. ఇక్కడ బలహీనమైన ఘటము అంటే ఏంటంటే తక్కువ ఆత్మీయత అని కాదు. పరిశుద్ధాత్ముడు ఏం చెప్తున్నా అంటే తను స్త్రీ అని చెప్తున్నాడు. Why is she weaker in her mind than you? Because she's a woman. తాను మానసికంగా నీకంటే ఎందుకు బలహీనంగా ఉంది? ఎందుకంటే తను స్త్రీ కాబట్టి. Why is she weaker in certain areas where you why is she so upset that you pay 2 rupees more for the cauliflowers or the cabbage? నువ్వు కాలీఫ్లవర్కో క్యాబేజ్కో 2 రూపాయలు ఎక్కువ కట్టావని ఎందుకు ఆమె బాధపడుతుంది? You couldn't care less even if you pay 10 rupees more. నువ్వు 10 రూపాయలు ఎక్కువ కట్టినా నువ్వేం పట్టించుకోవు. Not because you're more spiritual, brother, but because she's a woman. She's particular about these little things. సహోదరుడా, నువ్వేమో ఆత్మీయుడు అని కాదు, తాను స్త్రీ కాబట్టి ఆ విధంగా చూసుకుంటుంది. ఆ చిన్న చిన్న విషయాలు ఆమె జాగ్రత్తగా ఉంటుంది. God made her like that because only such people can care for babies. You won't be able to care for babies. దేవుడు స్త్రీని ఆ విధంగా చేశాడు. అటువంటి వారే చిన్నపిల్లలను జాగ్రత్తగా చూసుకోగలరు. నీవు చిన్నపిల్లలను చూసుకోలేవు. But she can. That's why she's so particular about little things in the house should not be broken and must be preserved as much. You couldn't care less. You throw it around. తాను చూసుకోగలదు. అందుకే ఇంట్లో కూడా చిన్న చిన్నవి కూడా పగిలిపోకుండా చూసుకోవాలని సర్దుకోవాలని తను అనుకుంటుంది. నువ్వేం పట్టించుకో, దాన్ని వాటిని విసిరేనా విసిరేస్తావు. But she's careful because she's a woman. Live in an understanding way. Don't say, I'm so spiritual, I don't care for these things. You're not spiritual, you're a man, that's all. తాను చిన్న చిన్న విషయాల్లో కూడా జాగ్రత్తగా ఉంటుంది. ఎందుకంటే తను స్త్రీ కాబట్టి. కాబట్టి అర్థం చేసుకుని జ్ఞానం చొప్పున కాపురం చేయాలి. నేను ఆత్మీయుడిని కాబట్టి ఇలా ఉన్నాను అనుకోవద్దు. నువ్వు పురుషుడు కాబట్టి అలా ఉన్నావు. Sometimes it's like saying, I can lift 50 kilos because I'm spiritual. You can't lift 50 kilos, you're not spiritual. కొన్నిసార్లు మనం చెప్పొచ్చు, నేను 50 కిలోలు ఎత్తుతున్నాను ఎందుకంటే నేను ఆత్మీయుడిని కాబట్టి. నువ్వు 50 కిలోలు కూడా ఎత్తలేకపోతున్నావు, నువ్వు ఆత్మీయురాలు కాదు అని చెప్పినట్టు ఉంటుంది. You ever heard anybody saying so stupid things like that? That is the type of attitude some husbands have. అలాంటి బుద్ధిహీనమైన మాటలు ఎవరైనా చెప్పటం మీరు విన్నారా?
అలాంటి వైఖరిని కొంతమంది భర్తలు కలిగి ఉంటారు. Oh, see how I don't cry over those little things, silly thing, you start crying. She's crying not because she's unspiritual, she's a woman. ఏంటి ఇంత చిన్న చిన్న విషయాలకు నువ్వు ఏడుస్తున్నావు, నేను ఏడవను. ఆమె ఏడ్చేది ఎందుకంటే తను ఆత్మీయత లేదని కాదు, తను స్త్రీ కాబట్టి ఏడుస్తుంది. And you don't cry perhaps because you're a hard-hearted man. నువ్వు ఎందుకు ఏడవట్లేదంటే ఎంతో కఠిన హృదయం కలిగిన పురుషుడు కాబట్టి నువ్వు ఏడవట్లేదు. So God has made man and woman so different. It's so good. దేవుడు పురుషుణ్ణి స్త్రీని ఎంతో వేరుగా చేశాడు, అదెంతో మంచిది. One needs the other. ఎందుకంటే ఒకరి అవసరం ఒకరికి ఉంటుంది. So live in an understanding way with your wife. Our goals are common. You must have a goal. The goal is to glorify God in your life. కాబట్టి నీ భార్యతో జ్ఞానం చొప్పున కాపురం చేయి, అర్థం చేసుకుని కాపురం చేయి. మన లక్ష్యం ఒకటే ఉంటుంది. మన లక్ష్యం ఏంటంటే ప్రభువుని మహింపరచడం. Make that your goal, not just to live for each other, not even to have sex, but to glorify God. అలాంటి లక్ష్యాన్ని మీరు ఏర్పాటు చేసుకోండి. ఏదో మీ ఇద్దరు సంతోషంగా ఉండటం కాదు, ఇద్దరు లైంగిక సంబంధం కలిగి ఉండటం కాదు, ప్రభువుని మహింపరచటం ఇద్దరు కలిసి. In our home, must glorify God. If God gives us children, must glorify God. మన ఇంట్లో దేవుడిని మహింపరచాలి. దేవుడు మనకి పిల్లల్ని ఇచ్చినప్పుడు వారితో కలిసి దేవుడిని మహింపరచాలి. And if you don't have children, then both of us together glorify God. That's it. మీకు పిల్లలు లేనట్లయితే మీ ఇద్దరు కలిసి దేవుడిని మహింపరచాలి, అంతే. We're not here to get upset with God or dictate to Him. We say, thank you, Lord. Whatever you've given me, I accept. అంటే దేవుని మీద మనం అసహనం వ్యక్తం చేయటం, లేకపోతే దేవుడు ఇవ్వలేదని ఫిర్యాదు చేయటం కాదు, కానీ దేవా మీరు మాకు ఏది ఇస్తే అది మేము అంగీకరిస్తామని చెప్పటం. Take time to be with each other. Recognize that a woman understanding way means she needs to have time with you. ఇద్దరు కలిసి ఉండటానికి మీరు సమయాన్ని గడపండి. జ్ఞానం చొప్పున కాపురం చేయటం అంటే స్త్రీకి నీతో ఉండే సమయం అవసరం. You know, I'll tell you, I never knew the needs of a woman till I got married. నాకు వివాహం అయ్యే వరకు కూడా ఒక స్త్రీ యొక్క అవసరాలు ఏంటో నాకు తెలియదు. I studied in a all boys school all the way till I was 15. I joined the military academy. For 3.5 years, I was only with men. 15 సంవత్సరాల వయసు వచ్చే వరకు కూడా నేను బాయ్స్ స్కూల్లోనే చదివాను. ఆ తర్వాత మిలిటరీ అకాడమీలో నేను చేరాను. అందరూ కూడా అక్కడ పురుషులే ఉంటారు. From there, I went to a ship, and in a ship there are only men. This is how I grew up. ఆ తర్వాత నేను షిప్లో ఉద్యోగం చేయడానికి వెళ్ళినప్పుడు షిప్లో కూడా అందరూ పురుషులే ఉన్నారు. ఆ విధంగా నేను ఎదిగాను. Till the age of 28, then I found a woman. 28 సంవత్సరాల వయసు వచ్చిన తర్వాత నేను ఒక స్త్రీని చూశాను. This was a new experience for me. And I did not know anything about a woman. ఇది నాకు ఒక నూతన అనుభవం. ఒక స్త్రీ గురించి నాకేమీ తెలియదు, తన అవసరాల గురించి ఏమీ తెలియదు. What is their temperament and tendency or anything like that? స్త్రీలు ఎలా ఆలోచిస్తారు, వాళ్ళ టెంపర్మెంట్ ఎలా ఉంటుంది, ఏమీ నాకు తెలియదు. And I didn't realize what a selfish person I was till I got married. నాకు వివాహం అయ్యే వరకు కూడా నాకు అర్థం కాలేదు నేను ఎంత స్వార్థపూరితంగా ఉన్నాను అని. I only thought about myself. నేను ఎప్పుడు నా గురించి ఆలోచిస్తూ ఉండేవాడిని. And that's why the early years of our marriage was a struggle, just like your early years of marriage. అందుకే వివాహ జీవితంలో మా ప్రారంభ దినాల్లో మేమంతా ప్రయాసపడ్డాం, మీరు కూడా ప్రయాసపడుతున్నట్లుగా. Don't get discouraged if the early years of your marriage was a struggle. Brother Zach's was also probably worse than yours. మీ వివాహ జీవితంలో ప్రారంభ దినాలు ఆ విధంగా ప్రయాసం ఉన్నప్పుడు మీరేమీ నిరుత్సాహపడవద్దు. జాగ్గారి వివాహం కూడా అలానే అయింది. మీకంటే ఇంకా ఎంతో దారుణంగా ఉన్నాం మేము. Because I didn't have anybody to teach me like I'm teaching you right now. I wish I had. ఎందుకంటే నేను మీతో చెప్తున్నట్లుగా నాకు అప్పుడు చెప్పేవాళ్ళు ఎవరూ లేరు. అలా ఉంటే బాగుండని నేను అనుకున్నాను.